محترم دوستو، محرم کی چاند رات 6 جولائی کو ہوگی. 7 جولائی کو یکم محرم ہوگا اور 28 جون کو سیکریٹریٹ میں شیعہ حضرات کی میٹنگ طلب کی گئی ہے. شیعہ حضرات کے تمام علماء مشائخین کو اور ان کے پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز کو اور ان کی آرگنائزیشنز کے لوگوں کو بلایا گیا ہے. 28 جون کو سیکریٹریٹ میں بلایا گیا ہے. وہاں سے اگر محرم شروع ہو تو صرف 6 یا 7 دن باقی ہوں گے، اور 6-7 دن میں دعوے سے یہ بات کہہ دوں کہ بادشاہ عاشور خانے کا کام 6 سے 7 دن میں نہیں ہو پائے گا. 6 سے 7 دن میں بی بی کا علاوے کا کام نہیں ہو پائے گا. 6 سے 7 دن کے اندر میں نہیں سمجھتا عزا خانہ زہرا کا کام ہو پائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ سرتخ کے علاوے کا کام ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ امام باڑہ عاشور خانے کا کام ہوگا. یہ کاموں کے لیے مہینوں لگ جائیں گے. اور برسات کا مہینہ ہے. برسات کے مہینے سے بارش میں، حال ہی میں جو بارش ہوئی ہے، بارش سے کافی زیادہ روڈز ڈیمیج ہو چکے ہیں. روڈ پہ پیچ ہولز کافی زیادہ ہو چکے ہیں. یہ کام نہیں ہو پائے گا. اگر آپ دیکھیں گے محرم کا جو پروسیشن کا جو روٹ ہے، جو جلوس کا جو روٹ ہے، وہ روٹ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ روٹ جو ہے شیخ وسیع کمان سے اگر آپ علی ہوٹل کے چوراستے تک اگر دیکھیں گے تو کافی زیادہ روڈ ڈیمیج ہے. پوسٹ آفس کے پاس کافی زیادہ روڈ ڈیمیج ہے. اگر آپ پھر اس جانب اگر چلے جائیں گے کہ احتبار چوک سے، شیخ وسیع کمان سے اگر احتبار چوک تک جائیں گے تو مسجد عمر فاروق کے چوراہے پر جو ہے کافی زیادہ روڈ وہاں پر ڈیمیج ہے. گنگا نگر چوراہے پہ کافی زیادہ روڈ ڈیمیج ہے. احتبار چوک پہ کافی زیادہ روڈ ڈیمیج ہے. پھر اگر وہاں سے میرالم منڈی کی طرف جائیں گے تو وہاں تو روڈ کے بارے میں بات ہی مت کریے. کافی زیادہ خراب حالات میں روڈ ہے وہاں پر. تو ابھی محرم کی جو میٹنگ بلائی گئی ہے وہ 28 جون کو بلائی گئی ہے، اور 6 جولائی سے محرم کی چاند رات ہے اور پہلی محرم 7 جولائی سے شروع ہو جائے گی. حکومت اتنی لاپرواہ ہے، یقیناً ہے. جہاں حکومت کے پاس کوئی ریپرزنٹیٹیوز جا کے جو ہے کام، میں سمجھتا ہوں اس کام کو 2 مہینے پہلے سے میٹنگز بلا کر، تمام عاشور خانوں کے ذمہ داروں کو بلا کر، میں سمجھتا ہوں تمام شیعہ کمیونٹی کے ذمہ داروں کو بلا کر بات کرنی چاہیے. حکومت کو بات کرنی چاہیے تھا، یا ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو بات کرنی چاہیے تھی، تاکہ ان کے کیا مسائل ہیں اس مسائل کو حل کرنے کی کوششیں، حل کرنے کے لیے اسپیشل بجٹ جاری ہے. اب محرم سے 4 دن پہلے ایک لیٹر آئے گا، ایک بیان آئے گا کہ صاحب کی ہدایت پہ 5 کروڑ کا کام ہو گیا، 50 کروڑ کا کام ہو گیا. صاحب کی ہدایت پہ جو ہے حکومت نے اس بات کو منظوری دے دی. صاحب کی بلکہ لے کے جا کے 2-4 جو ہے شیعوں کے حضرات جا کے جو ہے وہاں پہ ان کی صاحب کی گلپوشی کر دے کے آتے، شکریہ ادا کر دے کے آتے، آ کے جو ہے پھر وہی زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگتے. بہرحال مختصر سی بات یہی ہے کہ یہی جو حسب روایت، حسب معمول جس قسم سے جو ہے آپ لوگوں کی آواز کو اور آپ لوگوں کے کام کو روکا گیا ہے، اسی قسم سے روکا جاتا. میں یہاں پر کسی کو ذمہ دار نہیں بناتا. میں یہاں پر کانگریس پارٹی کو ذمہ دار نہیں بناتا. میں یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کو ذمہ دار نہیں بناتا. میری بات کو غلط نہ سمجھے، میری بات کو برا نہ مانے. میں یہاں پر اگر ذمہ دار کسی کو بناتا ہوں تو میرے شیعہ بھائیوں کو میں اپنا ذمہ دار بناتا ہوں کہ شیعہ بھائیوں کی جو پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز ان کے جو ختم کر دیے گئے ہیں سیاسی طور پہ، یہ اس کے نتیجے ہے کہ آپ لوگوں کی آج حکومت کے اندر کوئی آواز اٹھانے والا کوئی نہ رہا. دیکھیے پورے تلنگانہ کے اندر آپ لوگ 10.5 لاکھ کی تعداد میں ہیں. اگر جی ایچ ایم حیدرآباد اور جی ایچ ایم سی سٹی میں ملا دیا جائے تو آپ 5.5 لاکھ کی تعداد میں ہیں. اگر آپ حیدرآباد پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی میں اگر آپ لوگوں کو ملا دیا جائے تو آپ لوگ 2.5 لاکھ کی تعداد میں آپ لوگ ہیں. لیکن آپ پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بیچ میں سے کسی شیعہ حضرات کو اٹھا کے لیڈر نہیں بنایا جاتا. پارٹی کے بیچ میں سے اٹھا کے آپ کی کمیونٹی پہ مسلط کیا جاتا ہے. کیوں نہیں آپ تمام مل کے ایک کو منتخب کرو، ایک کو جتاؤ. آپ تمام مل کے ایک کو آپ لوگ اپنا لیڈر مانو. لیڈر مان کے چاہے وہ کوئی بھی زیر اقتدار سیاسی جماعت ہو، چاہے وہ کانگریس ہو یا ایم آئی ایم ہو، آپ ان کو دے کے بولو کہ اس کو ایم ایل سی بناؤ، اس کو کارپوریٹر بناؤ، اس کو ایم ایل اے بناؤ. اس میں قوم کا کام ہوگا، اس میں قوم کا درد ہوگا. یہاں پر قوم کے درد سے زیادہ پولیٹیکل پارٹی کی آواز نہیں اٹھانا، یہ آپ لوگوں کے لیے سبق نقصان بھی آنا جا رہا ہے. آپ لوگوں میں اگر آپ لوگوں کے اندر
एक आदमी को आप लोग मुत्तफिका राय पर अगर आप लोग 2 आदमी को 4 आदमी को चुन लीजिए कि 4 आदमी मिलके हमारा काम करेंगे, बल्कि आप लोग मुत्तफिका राय पर अगर उसको आप अगर मुंतखब कर लेंगे, तो मैं समझता हूं जैसा कि माजी में MM हाशिम साहब आपकी कम्युनिटी से हुआ करते थे, जैसा बाखर आगा साहब आपकी कम्युनिटी में से हुआ करते थे, सैयद हसन साहब आपकी कम्युनिटी में से हुआ करते थे, सादत रजवी साहब आपकी कम्युनिटी में से हुआ करते थे, मासूमा बेगम साहब आपकी कम्युनिटी से हुआ करती थी। ये लोग शिया हजरात के लिए बढ़ चढ़कर काम करते थे, क्योंकि ये लोगों को मुंतखब करने वाले शिया कम्युनिटी वाले इनको मुंतखब करते थे। शिया कम्युनिटी उनको अपना एक लीडर मानती थी। आज होता क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी आप पर एक आदमी को डाल देती है और आप मजबूर है उसको अपना लीडर मानने के लिए, तो यकीनन वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी को संभालेगा या कम्युनिटी को संभालेगा? वो तो पार्टी को संभालने का काम करेगा। लेकिन अगर कम्युनिटी के बीच में से अगर एक आदमी उठे और वो अगर लीडर बने, वो MLC बने, वो कॉर्पोरेटर बने, और वो अगर MLA बने, तो वो कम्युनिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा और उसी बुनियाद पर आपकी कम्युनिटी के काम होंगे। अगर किसी और को ब्लेम करते हैं तो मैं समझता हूं ये गलत है। कि आप अगर ये कह दें कि कांग्रेस पार्टी में वो मोहम्मद अली शब्बीर नहीं बुला रहे हैं, फहीम कुरैशी नहीं बुला रहे हैं, ये बोलना ये बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूं कि आपकी कम्युनिटी में से एक आदमी को लीडर बनना चाहिए, 2 आदमी को लीडर बनना चाहिए। एक कांग्रेस पार्टी को दो, एक MIM को दो, कांग्रेस को देके बोलो इसको MLC बनाओ, MIM को देके बोलो इसको MLC बनाओ, MIM को देके बोलो इसको कॉर्पोरेटर बनाओ, कांग्रेस को देके बोलो ये फलाने को आप कॉर्पोरेटर बनाना। ये अगर आप लोग कर लेंगे तो वो शख्स जो इलेक्ट होके आएगा, वो शख्स आपकी कम्युनिटी का काम करेगा, मुहर्रम से 4 महीने पहले काम शुरू करेगा, तमाम आशुर खानों को फिरेगा, आशुर खानों के तमाम जो है कामों की एक लिस्ट फेरिस्त बनाएगा। वो लिस्ट बना के हुकूमत या फिर वो अपनी पार्टी के पास जाके बोलेगा कि ये काम करो। आज जो लोग मुंतखब होकर शिया कम्युनिटी में से आए हैं, क्या ये लोगों में इतनी हिम्मत है जाके अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट को या अपनी पार्टी के कोई MLA को जो है, जैसा बोलते हैं ना कि हुकूमत के गिरेबान को पकड़ के काम लेने की हमारे पास ताकत है, बोलते हैं ना, क्या ये जो लोग मुंतखब हुए हैं, क्या ये लोगों में इतनी ताकत है कि जाके अपनी पार्टी को बोलेंगे कि साहब शिया हजरात के साथ इतनी नाइंसाफी हुई, मुहर्रम को 8 दिन बाकी है और मुहर्रम के 8 दिन से अब तक काम शुरू नहीं हुआ। देखिए पिछले मुहर्रम में अज़ा खाना ज़हरा का जो काम पिछले मुहर्रम में जो सैंक्शन हुआ, पेंट का काम, अब 2 लेबर को लगा के काम शुरू किया। अज़ा खाना ज़हरा माशाल्लाह इतना बड़ा है कि अज़ा खाना ज़हरा में 2 लेबर ने 200 लेबर भी लगाएंगे तो कम से कम 10 दिन लगते हैं उसको। आप 2 लेबर को लगा के वहां पर अज़ा खाना ज़हरा का पेंट, कितने जायरीन दुनिया भर से, हिंदुस्तान भर से कितने जायरीन आते हैं हैदराबाद को, कितने जायरीन अज़ा खाना ज़हरा आते हैं, कितने जायरीन बीबी का अलावा आते हैं, कितने जायरीन उस मुहर्रम के प्रोसेशन जुलूस को देखने के लिए बड़े बाजार से, शेख वसी कमान से, एतबार चौक से, चढ़ाऊ की मस्जिद से, बिरालम मंडी से कितने लोग चादर घाट तक पैदल चलते हैं। देखिए पैदल चलने वालों के, नंगे पैर चलने वालों के पैरों को क्या हाल होगा। वहां पर डांबर के पैचेस नहीं है, वहां पर अगर ऐसी हालत है कि रोड पे अगर पैर रख दें तो पैर मोच खा जाएगा। वो रोड की हालत इतने खराब है, बरसात की हालत में तबाह ताराश रोड है, लेकिन कोई वहां पुरसाने हाल नहीं है। अगर हम आवाज उठाते तो हमारी आवाजों को यह कहा जाता है कि बिलाल तुमको क्या जरूरत है, अमजदुल्ला खान तुमको क्या जरूरत है, क्यों शिया कम्युनिटी की बात की जाती है। अरे भाई हमारा पार्ट है, हमारा हिस्सा है, हमारा हक है उनके लिए आवाज उठाना, क्यों ना उठाए। अगर वक्त की हुकूमत और वक्त के कायदीन अगर खामोश बैठे हुए हैं तो हम आवाज जरूर उठाएंगे। अगर वो करते होते तो हम आवाज क्यों उठाते। अगर वो ईमानदारी से 2 महीने पहले अगर मीटिंगें बुला के 2 महीने पहले अगर इन तमाम शिया हजरात के, तमाम आशुर खानों के, तमाम रोडों के, तमाम प्रोसेशन के, तमाम पेंटों के हर काम अगर किया जाता तो हम आवाज क्यों उठाते थे, हम भी खामोश बैठा करते थे। लेकिन ये बात खामोश बैठने की नहीं है, हमारी कम्युनिटी के एक हिस्से के साथ नाइंसाफी हो रही है तो इसके लिए यकीनन बोला जाएगा। मैं अमजदुल्ला खान खालिद का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, बहुत अच्छी आवाज आपने जो है उठाई है, कि अगर ये ना उठाते तो शायद मैं समझता हूं कि कोई मीटिंग ही बुलाने वाला नहीं होता। आपकी इस एक वीडियो के बाद अमजदुल्ला खान यकीनन वो लोग 28 तारीख के दिन मीटिंग बुलाए हैं, लेकिन 28 तारीख की मीटिंग के बाद क्या हमको इस बात का अंदाजा है कि 8 दिन में तमाम आशुर खानों के काम हो जाएंगे? नहीं होंगे। लिहाजा हस्बे रिवायत, हस्बे मामूल वही एक ड्रामा किया जाएगा। सदर साहब की हिदायत पे 10 करोड़ सैंक्शन हो गए, 50 करोड़ सैंक्शन हो गए। सदर साहब की हिदायत पे बोलकर जाके 2-4 आप लोगों के बीच में से लोग जाएंगे, जाके उनकी गुलपोशी करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे, फिर उनको बुलाएंगे, जुलूस में स्टेज पे खड़ा करेंगे, उन्होंने जो है बस अपनी तस्वीर खिंचाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आप लोगों के मसाइल तो हल नहीं होंगे। लिहाजा मेरा तमाम शिया हजरात, मेरे शिया ब्रादरान, मेरे शिया भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग सियासी तौर पर अपने आप में एक मुंतखब, एक लीडर को मुंतखब करें, अपनी कम्युनिटी में से एक लीडर को मुंतखब करें, करके पॉलिटिकल पार्टी को दे, बोले कि आपके दिए हुए लीडर को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे दिए हुए लीडर, हमारे दिए हुए आदमी को आप लीडर बनाइए, अपनी पार्टी में उसको MLC बनाइए, कॉर्पोरेटर बनाइए, MLA बनाइए, उससे आपकी कम्युनिटी के मसाइल हल होंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम।